मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट करो ज्ञान दे भगवान। भव में फंसा नाव मेरी आरती भगवान। करुणा करो कष्ट करो ज्ञान दे भगवान। भव में फंसा नाव मेरी आरती भगवान। दर्द की दवा तेरी मूर्ति। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझे क्या हमें की सूची भगवान। जिंदगी जब तेरे नामे कर दिया अर्पण। मांगू तुझसे क्या हमें की सूची भगवान। जिंदगी जब तेरे नामे कर दिया अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है सब संसार की। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद मुनि गान करे छारी बिना तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद मुनि गान करे छारी बिना तान। भक्त तेरी द्वार करते के पुकार। भक्त तेरी द्वार करते के पुकार। दास व्यास तेरी गाया रोते। मन में बसा कर तेरी मूर्ति। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम
निताई गौर हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादु जस्य प्रसादान्नगति कतोऽपि ध्येयं स्तुवाम तस्य जसा श्रीचन्दं वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् अजानुलम्बित भुज कनकावदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षु विश्वाम्भर द्विजवर जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नामात्रिकालसत्ताय जगन्नाथसुताय च सवित्राय सपुत्राय सकलत्राय ते नमो। कौस्तुरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले नकुस्तुवम् नासागिरीवरमुखितिकङ्करतले वेणुकरी कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपश्री परिवेष्टितं विजयते गोपालचूडामणि पुल्लेन्दिरवरकान्तिबिन्दुवदनं बर्हावतो सौप्रियं श्रीवत्सलाङ्गोमुदारपुष्पवधारं पीताम्बरो सुन्दरम् गोपीनां नयनपलार्चिततनो भुगत्पौ शङ्कावृतं गोविन्दं कलवेणुवदनपरां दिव्याङ्गभूषणं भजे। बर्हापिराविरामं मृगमदतिलकं कण्डूलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मृतो शुभगमुखं स्वादरेण स्तवेनो श्यामं शान्तं त्रिभङ्गरविकरवसनं भूषितं वैजयन्तं वन्दे वृन्दावनस्थं जुगति शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशयं तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुतं देवी तं नमामि हरिप्रिये। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासेन ततो जयमुदीरये। द्वादश वयस किशोरमूर्ति क्षेमवर्ण दिगम्बरं व्यासनन्दन सुकमनि चरणे कोटि कोटि करोतु प्रणाम। तुलसी काननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणं पाठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरि हरिभक्ति पराजे च हरिर्नाम परायणा दुर्वृत्तो वा सुवृत्तो वा तेषां नित्यं नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ छय गोस्वामीर करी चरण वंदन जहाँ हईते विघ्न नाशय अभीष्ट पूरण सकल श्रोता वैष्णव मातृवृंदे करी नमस्कार कृपा करी चरण धूल दाओ शिरे अमर दुर्गमे पतिमे निवस्तस्कलत पादेन गतिर्मोह सकृपा जष्टिदानेन सन्तु सन्तु जवलम्बनां
बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री कृष्ण व्यास जी की, श्री सुता मुनि की, श्री शुका मुनि की, परीक्षित महाराज की, शरणागि ऋषिवृंद की, आपन अपन इष्ट देव की, आपन अपन गुरुदेव की, आस्थान पुरुष की, आज के आनंद की, जय जय श्री राधेश निताय। व्यास विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णुवे नमो वै ब्रह्मनिधये वैशिष्टाय नमो नमः। मदेक बंधु मत संगी मते गुरु मत महाधनम मत निस्तारकम मत भावम मत बंधु नमस्तुते। এই শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ সমস্ত জীবেরই কলিহত জীবের একমাত্র বন্ধু। এই শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ একমাত্র সঙ্গী। এই শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণই হলো কলিহত জীবের পরম ধন। এই ভাগবত মহাপুরাণে কলিহত জীবকে নিস্তার করিবে। এই শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ শ্রবণের দ্বারা পঠনের দ্বারা লোকের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়ে যায়। তাই শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণকে প্রণাম করে আমরা আরম্ভ করব ভাগবত কথামৃত আস্বাদন। এই ভাগবত কথা রচনা করেছিলেন শ্রীমদ্ ব্যাসদেব, শ্রীকৃষ্ণ দেবপায়ন বেদব্যাস। ইনি দেবর্ষি নারদের মুখ থেকে ভাগবত কথা শ্রবণ করেছিলেন। নারদ শ্রবণ করেছিলেন ব্রহ্মার মুখ হইতে, ব্রহ্মা শ্রবণ করেছিলেন বিষ্ণুর মুখ হইতে, আর বিষ্ণু শ্রবণ করেছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখমণ্ডল হইতে। ভগবান নিজেই তিনার নিজের লীলা কথা এই ভাগবত গ্রন্থে বর্ণন করে গিয়েছেন। ভগবানের 24টি অবতারের মধ্যে 17 নম্বর অবতার হলেন এই ব্যাসদেব। তাই তিনি এই ভাগবত লীলা কথা বর্ণন করে গিয়েছেন। শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ কবে আবির্ভাব হয়েছিলেন, প্রকট হয়েছিলেন? আজ হইতে 5106 বৎসর পূর্বে। এই ভাগবত গ্রন্থ আমরা পেয়েছিলাম সুখদেব গোস্বামীর কৃপায়। সুখদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতকে এই ভাগবত কথা শ্রবণ করেছিলেন ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের নবমী দিবসে, এবং পূর্ণিমাতে গিয়ে তাহা পূর্ণ হয়েছিল। 7 দিন তিনার পরমায়ু ছিল, তো 7 দিনে এই ভাগবত কথা শ্রবণ করেছিলেন। এই জন্য এই তিথিটাকে বলা হয় শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ জয়ন্তী তিথি। এই ভাগবত মহাপুরাণের খুব মহিমা বললেন যে ভারতের ভূষণ ভূষত্বেন, ভারতবর্ষের ভূষণ কীর্তির দ্বারা গঠিত হয়েছে। এই ভাগবত যারা পড়বেন, শ্রবণ করবেন, তারাও ভাগবত ভক্ত হয়ে যাবেন। গণপতে ক্রিয়মানতম বিষ্ণু প্রপঞ্চিন। অতএব ভগবান বিষ্ণু লীলা কথা শ্রবণ করলে ভগবত ধামে আপনি গমন করবেন। এটা কোনো সাধারণ মানুষ লিখেন নাই, ব্যাস ভগবানের অংশ অবতার। বাসুদেব কৃতম প্রকাশিতম বাসুদেব দ্বারাই প্রকাশিত হয়েছে এই গ্রন্থ।
তাই স্তং কারকম কৃত্তম প্রকাশম, স্তং কারকম সংস্কৃতম চক্রম মধ্যম। ভারতবর্ষের মুনি ঋষিগণের সমস্ত সংস্কার, তাদের চলাফেরার সমস্ত বিষয়গুলো এখানে বর্ণন করে গিয়েছে। আমরা যদি তাদের মতন সাধন করতে পারি, ভজন করতে পারি, চলতে পারি, তাহলে আমরাও ভগবত পদপদ্ম লাভ করতে পারব। কিভাবে ভগবান পদপদ্ম লাভ করা যায়, এই শিক্ষাটা তারা আমাদেরকে দিয়ে গিয়েছেন ভাগবতে। তাই ভাগবতের প্রথম স্কন্ধ হইতে আরম্ভ করে নবম স্কন্ধ পর্যন্তই শুধুমাত্র ভক্ত ভাগবতের কথাই বর্ণন করে গিয়েছেন। তাহলে আমাদের এক হলো ভক্ত ভাগবত, আর এক হলো আমাদের গ্রন্থ ভাগবত। যদি ভক্ত ভাগবত না থাকে তাহলে গ্রন্থ ভাগবত কে আস্বাদন করবে? এই জন্য ভক্ত ভাগবত বলা হয়েছে। এই শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ সমস্ত শাস্ত্রকে মন্থন করে তৈরি করা হয়েছে। 4 বেদ, 6 শাস্ত্র, সত্রকালী পুরাণ, শ্রীমদ্ ভগবত গীতা, উপনিষদ, ইতিহাস, উপপুরাণ আদি সবকিছুকে মন্থন করে তার থেকে সার বস্তু এনে এই ভাগবত রচনা করা হয়েছে। তাই বললেন, বেদশাস্ত্র পুরাণ করিয়া বেদব্যাস, তথাপি চিত্তে না পাইলা প্রকাশ। যখন সেই ভাগবত জিহ্বায় করিল, তখন ওই চিত্তবৃত্তি শান্ত হইল। তাই 4 বেদ দধি, ভাগবত নবনীত, মথিলীর সুখদেব গোস্বামী পাদ, আর খাইলেন পরীক্ষিত মহারাজ। বুদ্ধিমন্ত ভাগবত ভক্তি অন্ত, ইহা যে বুঝিবে সে হইবে কৃষ্ণের প্রিয় পাত্র। তাই ভাগবত বুঝে বুঝে পড়বেন, তাহলে আপনিও ভগবানের প্রিয় পাত্র হইতে পারিবেন। তাই শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণে 3টি স্থানেতে মঙ্গলাচরণের কথা আলোচনা করে গিয়েছেন। গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙ্গলাচরণ, গুরু বৈষ্ণব ভগবান তিনের স্মরণ। তিনের স্মরণে হইবে বিঘ্ন বিনাশন, আর অনায়াসে হবে নিজ বাঞ্ছিত পূরণ। তাই মঙ্গলাচরণ সর্বাগে করতে হয়। সেই মঙ্গলাচরণ ত্রিবিধ প্রকার: আশীর্বাদ, বস্তু নির্দেশ, আর নমস্কার। তাই এই যে মঙ্গলাচরণ করতে গিয়ে বললেন যে প্রত্যেকের ইষ্ট দেবকে দণ্ডবতে প্রণাম করে মঙ্গলাচরণ আরম্ভ করিয়া থাকেন। ব্যাসদেব তিনি তিনার ইষ্ট দেবকে প্রণাম করে আরম্ভ করেছেন। সুত মুনিও তিনি ভাগবত যখন বলেছেন, তিনার ইষ্ট দেবকে প্রণাম করে ভাগবত আরম্ভ করেছিলেন। এমনকি সুখদেব গোস্বামী পাদ যখন ভাগবত কথা পরিবেশন করলেন, তিনিও ভগবতের মঙ্গলাচরণ করেছেন। তাই বলছেন, প্রথমে আমরা মাহাত্ম্যের কথা আলোচনা করব। বললেন, মাহাত্ম্য 2টি স্থানে আমরা দেখতে পাই। বিশেষ করে এক হলো পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ডেতে ভাগবতের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে, আর দ্বিতীয় হলো স্কন্দ পুরাণ, বৈষ্ণব খণ্ডেতে সেখানে আলোচনা করা আছে। উভয়টি আলোচনা করা হয় মিশ্রিত ভাবে, কেউ বা পৃথক ভাবে আলোচনা করে থাকেন। আমরা পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে যে ভাগবতের মাহাত্ম্য কথা বর্ণন করে গিয়েছেন, সেই বিষয়ে আমরা আস্বাদন করব। তাই প্রথমেই বলছেন, সচিদানন্দ রূপায় বিশ্ব উৎপত্তাদি হেতবে তাপত্রয় বিনাশায় শ্রীকৃষ্ণায় বয়ম নমঃ। তাই গ্রন্থের প্রথমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম
প্রণাম করেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করলে কি হয়? তিতাব জ্বালা নিবারণ হয়। আমরা সবাই তিনটি জ্বালায় ভুগতেছি। একটা হলো আদি দৈবিক, একটি হলো আদি ভৌতিক, আর একটি হলো আধ্যাত্মিক। এই তিন জ্বালায় কেউ না কেউ সবাই আমরা কম বেশি জলে পুড়ে মরতেছি। কিন্তু ভগবানের চরণে যারা শরণাপন্ন হয়েছেন, ভগবানের চরণে যারা আত্মসমর্পণ করে দিয়েছেন, তাদের এই তিন জ্বালাটা থেকে মুক্তি লাভ করতে পারেন। এই তিন জ্বালা তাদেরকে কষ্ট দিতে পারে না। তাই আদি দৈবিক মানে দৈব যুগে যাহা হয়ে যাচ্ছে, অতিরিক্ত গরম, অতিরিক্ত বৃষ্টি, অতিরিক্ত শীত, ঘূর্ণিপাত, উল্কাপাত, বজ্রপাত, ভূমিকম্প, এইগুলাকে দৈব বলা হয়। যারা ভগবানের চরণে শরণ নিয়ে ভগবানকে ভজন করে, তারা দুঃখী সুখী সমচিত্তা হয়ে যান। এই জন্য তাদের মনে দুঃখ আসে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিত্যলীলায় যখন নিত্যলীলা প্রকট করে তিনি নিত্যধামে চলে গেলেন, অর্থাৎ দ্বারকা লীলা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা লীলা সমাপ্ত করে যখন নিত্যধামে চলে গেলেন, রুক্মিণী আদি ভগবানের 16,108 জন মহিষী সবাই কেঁদে আকুল। যাই হোক, অর্জুন তাদেরকে নিয়ে আসলেন হস্তিনাপুরে। হস্তিনাপুর থেকে তারপরে আসলে তারা মথুরায়। মথুরায় বজ্রনাভ রাজা হলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রপুত্র, সেখানে সবাই ছিল। তো এখানে আসার পরে দেখেন যমুনা খুব আনন্দিত, কালিন্দী যমুনা, মনে কোনো দুঃখ নেই। রুক্মিণী জিজ্ঞাসা করলেন কি ব্যাপার? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধান হয়ে গেছেন, স্বামী হারা হয়ে আমরা কত অনুতাপ করতেছি, কত দুঃখ পাচ্ছি, অথচ তোমার মনে কোনো দুঃখ নাই, তুমি আনন্দে আছো, ব্যাপারটা কি? বলে আমি যে রাধারানীর চরণাশ্রয় করেছি। রাধা বিনা তো শ্যাম আধা। আমি রাধারানীর চরণাশ্রয় করেছি। বলেন, কৃষ্ণের আত্মা হলেন রাধারানী, শ্রীকৃষ্ণের আত্মা হলেন রাধারানী। অতএব আমি তো সেই রাধারানীর চরণাশ্রয় করেছি, এই জন্য আমার কোনো দুঃখ নেই। আমি রাধার মধ্যে কৃষ্ণকে দেখতে পাই। আত্মাতে যে কৃষ্ণ বিরাম করেছেন, বা আত্মাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, এই জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এক নাম পরমাত্মা হয়েছে। আত্মা পরমাত্মা। সুতরাং এই কারণে আমার দুঃখ নেই। তাই ভগবানের চরণে যারা আশ্রয় নিবে, আত্মসমর্পণ করে দিবে, আদি দৈবিক এবং আদি ভৌতিক তাদেরকে কিচ্ছু করতে পারে না। ভৌতিক বলতে ভূত প্রেরত আদি অপদেবতা, বা অনেকে জাদু টুনা করে, বা সর্প হইতে ভয়, হিংস্র প্রাণী, চুর ডাকাত হইতে, গুন্ডা বদমাশ হইতে যে ভয়, এগুলা তো ভৌতিকের মধ্যে পড়ে, সেটাও বিচলিত হতে পারে না। এবার বলেন আধ্যাত্মিক। আধ্যাত্মিক তাপরা হলো আমাদের পূর্বজন্মের কর্মের ফল। পূর্বজন্মে আমরা যেরকম কর্ম করেছি, এই জন্মে এসে সেই রকম ফল আমাদেরকে ভোগ করতে হচ্ছে। আবার এই জন্মে ওই কর্মফল ভোগ করতে গিয়ে আরো কিছু নতুন কর্ম করে ফেলতেছি, নতুন কিছু প্রারব্ধ কর্ম সৃষ্টি করে ফেলতেছি। এবার আগামী জন্মে এসে সেই প্রারব্ধ কর্ম ভোগ করতে হইবে। আমরা প্রতিটা জীবই নিজ নিজ কর্মের ফলই ভোগ করি, কিন্তু দোষ দেই আমরা অমুককে। অমুকের কারণে আজ আমার এটা হলো, অমুকের কারণে আমার ওটা হলো, অমুকের কারণে ওটা হলো।
আরে পূর্বজন্মে আমি তাকে ওইভাবে দুঃখ দিয়েছিলাম, এই জন্য সে এবার এই জন্মে এসে আমাকে ওইভাবে দুঃখ দিয়ে তার বদলা নিচ্ছে। আমরা যে যেরকম আচরণ করে যাব, আমরা পরজন্মে সেই রকমই ফল ভোগ করব। যদি পূর্বজন্মে আপনি না করে থাকেন, এই জন্মে আপনি ভোগ করতেছেন, তাহলে পরজন্মে আপনি ওটা আবার তাকে সেইভাবেই দিবেন। এই জন্মে যে আপনি প্রহার করতেছে, পরজন্মে আপনি কি তাহলে সেইভাবে প্রহার করবেন? তাকে ভোগ করতে হবে। তো এইভাবে বিধি বিধানের কথা বর্ণন করে গিয়েছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করলে এই আদি দৈবিক, এই আদি ভৌতিক, এই আধ্যাত্মিক এই তিতাব জ্বালা নিবারণ হয়ে যায়। তাই প্রতিদিন ভগবানকে প্রণাম করবে। প্রণাম চার ভাবে করা যায়। এক হলো পঞ্চাঙ্গে প্রণাম করতে পারবেন, এক হলো ষষ্ঠাঙ্গে প্রণাম করতে পারবেন, এক হলো দুই হাত জোর করে প্রণাম করতে পারেন, আর এক হলো দুই হাত জোর করে নিজের মাথায় নিজে হাত দিয়ে শুধু খালি ঠাকুরের নাম নিয়েও প্রণাম করা যায়। অতএব ভূমি স্পর্শ করতে হয় না। যেমন মনে করেন কেউ বলে জয় রাধা মাধব, কপালে তো হাত দিল, এতেও ভগবানের প্রণাম হয়ে যায়। আবার ভূমি স্পর্শ করেও যদি প্রণাম করে, এতেও প্রণাম হচ্ছে। পঞ্চাঙ্গ স্পর্শ করলে প্রণাম হচ্ছে, ষষ্ঠাঙ্গ প্রণাম হচ্ছে। তো চার ভাবেই আমরা প্রণাম করতে পারি। একটা হলো অভিবাদন, বুঝতে পেরেছেন? অভিবাদন, এই যে বলা হলো জয় রাধা মাধব, অভিবাদন, জয় রাধা মাধব, নমস্কার। এবার পঞ্চাঙ্গ প্রণাম আর ষষ্ঠাঙ্গ প্রণাম, এই তো চার প্রকার। এবার বললেন পঞ্চাঙ্গ প্রণাম সবাই করতে পারে, কিন্তু ষষ্ঠাঙ্গ প্রণাম করার সবার বিধান নেই। ষষ্ঠাঙ্গে প্রণামের ক্ষেত্রে বলছেন কোমরের উপরে কোনো বস্ত্র থাকতে নাই। কিছু নতুন নতুন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়েছে, এরা আবার বস্ত্র সহই ভগবানকে প্রণাম করে দেন। হরিভক্তি বিলাসে কিন্তু এটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। আমাদের তো মহাজন জনগত সপন্থা, মহাজনগণ যেভাবে বলেছেন সেইভাবে মেনে চলাটাই হলো আমাদের কাজ। আচ্ছা, অজ্ঞানে যদি করে কর্ম, জ্ঞানে হরে। আমি জানি না অজ্ঞানে প্রণাম করেছি, তো তার তো ভুলের একটা মাপ আছে। আর আমি যদি জেনে শুনেও করি, তাহলে সেই ভুলের কি সহজে মাপ হবে? হবে না। এই জন্য বলছেন জ্ঞানকে বলা হয়েছে অগ্নি সদৃশ্য, অজ্ঞানে করে পাপ জ্ঞানে হয়। আমরা প্রণাম করার বিধিবিধান জানি না। ভগবানকে প্রণাম করতে হয় বামে রেখে, স্ববামে ভবেদ বিষ্ণু। আমরা ডাইন দিকে রেখে প্রণাম করব, সোজাসুজি প্রণাম করব, তাহলে প্রণামের ফলটা পাবো কেমন করে? শিব ও শঙ্কর করে, এরা দক্ষিণে, দুর্গা কালী মহাদেব, এদেরকে ডাইন দিকে রেখে প্রণাম করতে হবে। সাধুগুরু বৈষ্ণবদেরকে সোজাসুজি প্রণাম করতে হয়, অন্যথায় নিষ্ফলম ভাবে। অন্যভাবে প্রণাম করলে আপনার তিতাব জ্বালা কখনো যাবে না, আরো বেড়ে যাবে। প্রণাম করে উঠে যদি কপাল ঝাড়েন, ধুলা ময়লা যতগুলা ধুলি করা মাটিতে পড়বে, তত হাজার বছর নরকে বাস করতে হবে। জানতে হবে নিয়মগুলা। আপনি যে লাভের জন্য এসেছেন, এতে লোকসান হয়ে যাবে। ভাগবত পাঠ, গীতা পাঠ, যজ্ঞ অনুষ্ঠানে গেলে সেখানে একটা মাত্র প্রণাম করে বসে যেতে হবে। ওখানে পৃথক পৃথক ভাবে সবাইকে প্রণাম করলেও এই জন্মের পুণ্য নষ্ট হবে, পূর্ব জন্মের পুণ্য নষ্ট হবে। ঠাকুর ঘরের ভিতরে প্রণাম করতে নাই, হোম যজ্ঞ করতে নাই, মন্ত্র জপ করতে নাই, আহ্নিক করতে নাই।
কত কিছু নিয়ম আছে, অথচ অধিকাংশ লোকে সবকিছু তাই করে যাচ্ছেন ঠাকুর ঘরের ভিতরে। এই কারণে আমরা সেবা পূজা করা সত্ত্বেও, দণ্ডবোধ প্রণাম করা সত্ত্বেও প্রণামের যথার্থ ফল পাচ্ছি না। শাস্ত্রে যে বিধি বিধানের কথা বলে গেছেন, যদি সেই বিধি বিধান কেউ না মানে তাহলে তো তাকে সেই ফল ভোগ করতেই হবে। কারণ শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করে আপনি আপনার মন গড়া যদি চলেন, তো সে তো তার যথার্থ ফল, উত্তম ফল তোমাকে দিবে না। তোমাকে তখনই সে উত্তম ফল দিবে তুমি যখন তার বিধি তার বিধান তুমি মেনে চলবে, তখন তিনি এই উত্তম ফল তোমাকে দান করবেন। এই জন্য গীতাতেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বারবার অর্জুনকে নিমিত্ত করে আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন, অরে শাস্ত্রবিধি মেনে চলো, শাস্ত্রবিধি মেনে চলো। বিধিমার্গ মানতে মানতেই যখন আপনি রাগ মার্গে চলে যাবেন, তখন আর আপনার বিধির প্রয়োজন হবে না। কিন্তু রাগ মার্গে পৌঁছিবার আগ পর্যন্ত তো আপনাকে বিধি মানতে হবে। এই যে আমরা কেশবায় নমঃ, মাধবায় নমঃ, নারায়ণায় নমঃ বলে 3 বার জল পান করি, এটাও কিন্তু বিধি। আপনি রাগ মার্গের যত উপরেই যান না কেন, আচমন তো করবেন। আচমন না করলে তো মুখ শুদ্ধ হয় না। কলগেট দিয়ে ব্রাশ দিয়ে ঘষাইলে মুখ শুদ্ধ হয়ে গেল না, আচমন করতে হবে। আচমন, বিষ্ণু স্মরণ, আসন শুদ্ধি, দেহ শুদ্ধি, পঞ্চভূত শুদ্ধি করে ভগবানের সেবা পূজা যদি করা যায়, এতে মানে তাড়াতাড়ি ফল লাভ করা যায়। তো আমরা প্রণামের বিধি জানি না, বিধান জানি না বলে আমাদের এই অবস্থা। আমরা ভগবানকে প্রণাম করা সত্ত্বেও প্রণামের ফল লাভ করতে পারি না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করলে আপনি যেই ফল লাভ করতে পারবেন, অন্য কাউকে প্রণাম করলে সেই ফল পাওয়া যায় না। কারণ উনি যে ষোলকলায় পরিপূর্ণ, কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণামের মহিমা অত্যাধিক বেশি। এবার বললেন, হ্যাঁ, আমাদের মহাত্মাগণ কি বলছেন, কৃষ্ণ জিনকা নাম হে, गोकुल जिनका धाम है, ऐसी भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसी भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसी भगवान को बारंबार प्रणाम है। यशोदा जी का मैया है, नंदो झूठा पैया है। यशोदा जी का मैया है, नंदो झूठा पैया है। ऐसी गोपाल को बारंबार प्रणाम है। ऐसी भगवान को बारंबार प्रणाम है। लट लट दादी माखन खावे, बाल बाल सब भेरू चरावे। लट लट दादी माखन खावे, बाल बाल सब भेरू चरावे। ऐसी भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसी गोपाल को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जी का नाम है, गोकुल जी का धाम है। ऐसी
সর্বতন্ত্রায়ম বিনাশায়ম শ্রীকৃষ্ণায়ম বয়ম নমঃ। আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যদি প্রণাম করি বিধি বিধান অনুসারে, শাস্ত্রবিধি মনে, তাহলে আমার তাপত্রয় বিনাশ হবে, আমার অমঙ্গল সব দূরে যাবে, আমার আপদ আমার বিপদ সব দূরে চলে যাবে, আমার অশান্তি চলে যাবে, শান্তি ফিরে আসবে, এমনকি অকাল মৃত্যু পর্যন্ত দূর হয়ে যায়। তাই বিধি বিধান মেনে চলাটাই হলো আমাদের কর্তব্য।